Yeah, so this is actually the second video of this, what I should say, immunology. And in this video, we're actually going to discuss about B and T cell. Okay, we're starting with B and T cell. So the markers of B and T cell. Okay, so in B cell, actually CD19, CD20, okay, then a CD79 alpha, CD80, then IgD and M. These are actually the cell surface markers. Okay. Then in case of T cell, CD3, CD28, CD45 RA, and alpha and beta globulins. These are actually cell surface markers in T cell. Okay, so these are the cell surface markers. So in B cell, that is 1920, 7980. So it is actually coming together, right? 1920, 7980, then 86, and then what? This IgD, IgM. Okay, that immunoglobulins. Okay, and here in case of T cells, there is alpha and beta also. Okay, CD45 is present in both. Then, yeah, how these cells are actually produced, and these eosinophils are actually activated in case of parasite. Okay, and basophil is activated in case of allergies. Yeah, you got the concept. Yeah. Then we have seen that classification before. Okay, then B cells can actually bind with soluble antigen. Okay, but T cells cannot. Then produced and matured in bone marrow. Okay, bursa of fabricus is a maturation site in birds. Okay, that's a point. Then when we talk about the surface molecules, we have written it here. IgD, IgM is there. Okay, then this disulfide linked alpha and beta, Ig immunoglobulin alpha and beta is there. Okay, so that is there. That is part of B cell. I don't know why we have written it here. Let's see. Then we have CD21 and CR2. CD21 and CR2 is a co-receptor. ITAM is there. Okay, ITAM is the tyrosine residue. Then we have a CD40 and 80, which is actually co-stimulatory molecules. Okay, then this CD81. So these things are actually co-receptors. CD21 and CR2. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും 2 ഉണ്ട്, and they are actually co-receptors. And CD8 പിന്നെ 7-APA, they are actually co-receptors. Okay, these are co-receptors. Then the co-stimulators are CD40 and 80. Okay, 40, 80 are co-receptors. CD54 is for what? CD54 is for our what I should say. CD44 is for our cell addition. Okay, addition. Okay, yeah, that's it. That's what we have. Then CD79 alpha and beta. This CD79 alpha and beta actually act as B cell receptor. Okay, so CD79 alpha and beta പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ IgM IgD ഒക്കെയാണ് ബി സെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആക്ടിവേഷൻ അത് ടി സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആവാം, ടി സെൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആവാം. എന്നു പറഞ്ഞാലും ഈ പ്ലാസ്മ സെല്ലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി സെൽസ് ആയിട്ട് ഈ സെൽസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് പ്ലാസ്മ സെല്ലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വരുന്ന മാർക്കേഴ്സാണ് CD38. അതേപോലെ തന്നെ മെമ്മറി സെല്ലാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറാണ് CD27. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലാസ്മ സെൽ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് 145 days. മെമ്മറി സെല്ല് നിയർലി 20 years ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് CD38 സെല്ലിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CD78 മൈനസ് ആണ്, അതുപോലെ CD138 മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻഡിൽ 8 ആണ്. ഓക്കെ, 38 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ 78, പിന്നെ 128. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇവരായി ക്ലാസ് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം IgM ആണ് ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്ലാസ് സ്വിച്ചിങ് വഴി അത് IgG പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതായിട്ടൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറി സെൽസ് എന്താ പറയുക, എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എക്സെപ്റ്റ് IgD. ഓക്കെ, സോ IgD ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മെമ്മറി സെൽസ്. പിന്നെ ടി സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി സെൽ APC ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ MHC2 ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. MHC2 ബി സെല്ല് ടി സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അന്നേരം ടി സെൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 4 അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 6 ഒക്കെ വഴി TH2 സെല്ല് നമ്മളുടെ ബി സെല്ലിനെ
ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 4 ബി സെൽ ആക്ടിവേഷനും ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 6 ബി സെൽ പ്രോളിഫറേഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൂടെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ അഫിനിറ്റി മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഷോസ് അഫിനിറ്റി ടു ദ ആൻറ്റിബോഡി ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഹെവി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ചെയിൻസ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അതായത് ഈ ഓരോ അഫിനിറ്റി മാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറി സെൽസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിബോഡിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴി ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കറക്റ്റാണ് ടി സെൽസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ ഗ്ലോബുലിനും ബീറ്റ ഗ്ലോബുലിനും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ക്യാനോട്ട് ബൈൻഡ് വിത്ത് സൊല്യൂബിൾ ആൻറ്റിജൻ. ഓക്കെ, അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം കറക്റ്റാണ്. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഗ്ലോബുലിനുള്ളത് ടി സെൽസിലാണ്, 79 ആൽഫ ബീറ്റ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ബി സെൽസിലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൽഫ ബീറ്റ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗാമ ഡെൽറ്റയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെന്തായാലും മെയിൻ മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാർക്കർ ഈ പറഞ്ഞ CD3 ആണ്. അതുപോലെ മറ്റിടത്ത് മെയിൻ മാർക്കർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് CD19ഉം 20 ആണ് കേട്ടോ. CD19 ആണ് ബി സെല്ലിലെ മെയിൻ മാർക്കർ. ഓക്കെ, വാട്ടർ നമ്മളതിലേക്ക് എത്തി. അടുത്തായിട്ട് CD ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. TH സെല്ലും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ TC സെല്ലും ഉണ്ട്. CD4ഉം CD8ഉം. TC സെല്ല് അല്ലെ TH സെല്ല് MHC2-നെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത്. TC സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ CD8 സെല്ല് MHC1-നെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് H എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി 2 പോലെയാണ് അതിൻ്റെ എഴുത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് ഈസ് ലുക്കിംഗ് സിമിലർ ടു 2. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പിന്നെ TH സെല്ല് TC സെല്ല് നെവർ ഫോം എ മെമ്മറി സെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, TC സെൽ നെവർ ഫോം എ മെമ്മറി സെൽ. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ സെൽസും മെമ്മറി സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് TH സെല്ല്. പിന്നെ TC സെല്ല് CD8 ആണ്. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും സൈറ്റോടോക്സിക് T സെല്ല്. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അവർ NK സെല്ലിനെയൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പെർഫോറിൻ ഗ്രാൻസൈം ഒക്കെ വഴി ഗ്രാൻസൈം പാത്വേ കൂടെ അപ്പോട്ടോസിസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, TC സെല്ല് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ MHC class 1. പിന്നെ ഇൻ മാലിഗ്നൻറ്റ് സെൽസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് MHC class 1 ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ക്യാൻസറിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. പിന്നെ നമ്മുടെ TH സെല്ല് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റെക്കഗ്നൈസിങ് MHC class 2. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബൈ APC ആണ് ഈ പറഞ്ഞ TH സെല്ല് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് MHC വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ APC ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് TH സെല്ല് via MHC class 2 and they are getting activated. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ TH സെല്ലും എന്താ പറയുക മെമ്മറി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ THൻ്റെ മെമ്മറി സെൽസിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ CD45 RO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം മെമ്മറി സെൽസിൽ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ എഫക്ടർ സെൽസ് 2 ടൈപ്പാണുള്ളത്, TH1ഉം TH2ഉം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സോ TH1 സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ വൈറൽ അറ്റാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, TH1 സെൽസ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ വൈറൽ അറ്റാക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ അത് മെയിൻലി ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പത്തോജനസിസിലാണ് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവർ ആക്ച്വലി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് ദിസ് മാക്രോഫേജസ്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസത്തിലാണ് TH1 സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇൻ്റർലൂക്കിൻസ്, അതായത് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 2, ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 3 ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻസ് ആക്ച്വലി ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 2 ഈസ് ആക്ച്വലി ഓട്ടോക്രൈനും അതേപോലെ തന്നെ പാരാക്രൈനുമാണ്, സെൽ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആണ്. എന്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഓട്ടോക്രൈനായിട്ട് TH1 തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, പാരാക്രൈനായിട്ട് TC സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സൈറ്റോടോക്സിക് T സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ IL-3 ഹീമാറ്റോപോയസിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മാസ് സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫെറോൺ ഗാമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്രം TH1 സെൽസ്. ഇൻ്റർഫെറോൺ ഗാമയ്ക്ക് 2 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് TH2. ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് TH2 നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ
ഇവരുടെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ടിവേറ്റ് മാക്രോഫേജ്. ഓക്കെ, മാക്രോഫേജിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വൈറൽ അറ്റാക്സിലും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റർഫെറോൺ ഗാമ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ TNF ആൽഫ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, അതായത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ GMSF എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 1ഉം 2ഉം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഹിമാറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ആക്ടിവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താ പറയുക കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് GMSF ഉള്ളത്. അത് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ സീനിൻ എവിടെയാണ് സീനിൻ CSF. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ഫൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത്. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത്, അങ്ങനെ 2 പോയിൻ്റാണ് അതിനുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ TH2 സെൽസ് മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4, 6, 10 ആണ്. ഓക്കെ, 4, 6, 10. ഓക്കെ, and these actually 4 is actually having inhibitory character towards നമ്മുടെ TH1 cells. IL-10 is also having inhibitory character towards what this TH1 and the macrophage which is being activated by നമ്മളുടെ TH1. ഓക്കെ, INF ആൽഫ വഴിയിട്ട് INF ഗാമ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാക്രോഫേജിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 1-2 വഴിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 1-2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർലൂക്കിൻ 12. ഓക്കെ, പാട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ IL-10 അങ്ങനെ ഇതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ IL-12 ആണ് ഇവിടെ മാക്രോഫേജിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ IL-4, IL-6 ബ്രേസൽ പ്രൊലിഫറേഷന്. IL-4 എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോക്രൈനും പാരാക്രൈനുമാണ്. അത് TH1നെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോക്രൈനായിട്ട് TH2വിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പാരാക്രൈനായിട്ട് B-സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ B-സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു, അതിനുശേഷം B-സെല്ലിൻ്റെ പ്രൊലിഫറേഷൻ അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ IL-3 എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോറ്റോപോയസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ IL-13 എന്ന് പറയുന്നത് B-സെൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ ഇവർ ആക്ച്വലി ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ പാരസൈറ്റിക് അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ പത്തോഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, മറ്റേത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ NK സെൽസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് TC ആൻഡ് TH സെൽസ് എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ NK സെൽസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാൻസൈം പാത്വേ കൂടെയൊക്കെയാണ്. ഓൾസോ NK സെൽസ് ആക്ട്സ് ഇൻ വൈറൽ അറ്റാക്ക്. സോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ TH സെല്ലല്ല TC സെല്ലില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഓർത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ 2 സെൽസും TC മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 സെൽസും ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, NK സെൽസ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്.